پر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے، حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا، لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے۔ وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت میں لاکھوں سلام، اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، مگر سن لو، اللہ اللہ، دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں اور ایک 1.5 منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگرچہ یہاں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری آواز کو ان کانوں تک پہنچا دے جو کان اس صدا کے مستحق ہیں۔ اللہ کسی کی اصلاح کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر، لوگوں اپنے حال پر رحم کرو، لوگوں اپنے وجود پر رحم کرو۔ ہمارا یہ نازک سا وجود، ہمارا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فیشن کے نام پر فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر زنا کے قریب جانے والوں، آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک کڑی کا حال یہ ہوگا، ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں، جسے چین کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے، جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی، ان کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جس سے پہاڑ پگھل جائیں، کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟
है। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों को एक बात कहता हूँ, अगर माँ बाप जल्दी शादी नहीं करते, आपका हक है कि आप अदब के साथ माँ बाप से कह दो कि मैं शादी के लायक हो गया हूँ, आप मेरी शादी कर दे। ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी जिना के रास्ते न जाना। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर। ये बुरा रास्ता है, ये फहिश का रास्ता है, ये बुरा काम है, ये फहिश काम है। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, गैब दा नबी फरमाते हैं, हाथों में जंजीरें होगी आग की, पैरों में जंजीरें होगी आग की, और फरिश्ते उस पे लानत कर रहे होंगे। फरिश्ते लानत करते करते उसको क़यामत के मैदान में लाएंगे। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जानी और जानिया औरत को जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी, उनके बदन पे तारकोल का लिबास होगा। इसी पे बस नहीं, फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर आका न फरमाते तो शायद जलसे में कहने की मैं हिम्मत न करता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो नाजुक मकाम जो शर्म की जगह है, आका फरमाते हैं जिन्होंने जिना किया होगा उस पर आग के हथौड़े बरसाए जाएंगे। ऐ इंसान तेरा क्या बनेगा? सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की लज्जत के लिए इतना बड़ा अजाब तू बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, और तू क्या बर्दाश्त कर सकेगा जिस अजाब को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। और ये भी सुन लो, जो लोग जिना करते हैं उनके जिना की नहूसत उनकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल बाकी रहती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा में अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में हाजिर था। हजरत मलफूजात बयान कर रहे थे, हजरत अपने फरामीन बयान कर रहे थे। अब सुनना, निकाह करने वालों, हलाल तौर पे गुस्ल करो, यानी वजीफे ज़ौजियत अदा करो, तो उस पर क्या सवाब है और जिना का अजाब क्या है। हजरत आदम को जब जमीन पर भेजा गया और पहली मुलाकात हुई, यानी मियाँ बीवी का मिलन हुआ, वजीफे ज़ौजियत हजरत आदम ने अदा किया, तो आपको गुस्ल की हाजत हुई, तो आपने गुस्ल किया। जब गुस्ल जनाबत किया, बड़ा कैफ मिला, बड़ा सुरूर मिला, बड़ा सुकून मिला। कुरान कहता है तस्कुनु इलैहा, सुकून मिलता है कि बीवी शौहर के लिए सुकून है, शौहर बीवी के लिए सुकून है। हजरत आदम को सुकून मिला तो हजरत जिब्रील आए और हजरत आदम को कैफ में देखकर कहने लगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ऐ आदम कैसा लग रहा है? हजरत आदम ने कहा, बड़ा सुकून है गुस्ले जनाबत में। तो फरमाया, ये सिर्फ सुकून नहीं है, बल्कि आपको बताऊं, जितना आपने गुस्ल किया है और आपके बालों से जितने पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह ने आपको 1-1 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाया। जितने गुस्ल के पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में, ये सरकार गरीब नवाज बयान फरमा रहे हैं, हर पानी के कतरे कतरे के बदले में 1-1 साल की इबादत का सवाब है। इसी पर बस नहीं, ऐ आदम, और जितने पानी के कतरे टपके हैं वो सारे पानी के कतरों की तादाद के बराबर अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, और वो फरिश्ते क़यामत तक आपके लिए रहमत की दुआ करते रहेंगे। हजरत आदम ने सुना, तो सुनने के बाद, ये अल्लाह वाले लोग सेल्फिश नहीं होते थे, खुद गर्ज नहीं होते थे, इन्हें तो कौम का, बच्चों का, अपनी औलाद का ख्याल होता था, नबी को उम्मती का, बाप को औलाद का। हजरत आदम पूरी कायनात के इंसानों के बाप है, तो आपको ख्याल आया, ऐ जिब्रील, ये सिर्फ मेरे लिए है, अल्लाह का नबी होने की वजह से, या औरों के लिए भी है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ऐ आदम, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका जो ईमान वाला बच्चा, आपका जो ईमान वाला, आपकी औलाद, ईमान वाली आपकी औलाद, जो हलाल जरिए से गुस्ले जनाबत करेंगे बीवी से मुलाकात के बाद, अल्लाह उन दोनों को इतना ही सवाब अता फरमाएगा, यानी हर पानी के कतरे के बदले में 1-1 साल की इबादत का सवाब। और जितने पानी के कतरे टपकेंगे, हर कतरे के बदले में फरिश्ते पैदा होंगे, और वो क़यामत तक उनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, बख्शिश की दुआ करेंगे। और फिर उसके बाद हजरत
जिब्रील ने देखा, आदम खुश हो गए। तो हजरत जिब्रील ने कहा लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आता है, ये तो मियाँ बीवी हलाल गुस्ल करें, वजीफे ज़ौजियत अदा करने के बाद गुस्ल करें तो ये अज्र है, लेकिन ए आदम अगर कोई शादी किए बगैर किसी औरत से जिना करेगा और जिना के बाद गुस्ल करेगा तो जितने उसके गुस्ल के पानी के कतरे टपकेंगे, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुनाह लिखा जाए। हर कतरे कतरे के बदले में 1 साल का गुनाह लिखा जाएगा, और जितने कतरे टपकेंगे उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाएंगे, और क़यामत तक वो शयातीन शर करेंगे, पाप करेंगे, जराइम करेंगे, गुनाह करेंगे, और उन सारे शयातीन के पाप और जराइम का गुनाह क़यामत के दिन उसके सर डाल करके उसको अजाब दिया जाएगा जिसके ज़िना के गुस्ल के कतरों की वजह से वो पैदा किए गए थे। मुझे बताओ, अपने ही जराइम की सजा भुगत सकते हो? अपने ही गुनाहों की सजा भुगतने की हिम्मत है? अपने ही सजा भुगतने की, अपने ही गुनाहों की सजा भुगतने की ताकत है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो बदतरीन कौम जिसे शयातीन कहते हैं, वो कितना शर करेंगे, क़यामत तक करेंगे, कितना पाप करेंगे, क़यामत तक करेंगे। इसलिए याद रखना, बुजुर्गों ने फरमाया कोई जिना करता है और जिना के बाद गुस्ल करता है, उसका जिस्म तो पाक हो जाता है, लेकिन उसके दिल पर जिना की वजह से जो धब्बा लग गया है, 7 समंदर का पानी भी उसके दिल के धब्बे को धुल नहीं सकता। कहां हो? शादी का मकसद जिना से बचना, हलाल तौर पर इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाना।